نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله. أولا أنه لم على حسب علمي القاصر لا أعلم أنه في السنة أن الرجل إذا صلى في مكان صلت فيه الجماعة أن يعيد الأذان في نفس ذلك المكان الذي قد أذن فيه، ولكن يقيم الصلاة ويصلي الجماعة وإن أراد الجماعة وإلا انفرد، ولكن أنه يعيد الأذان فهذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم بوجوده. فمن كان يصنع هذا وكان عنده دليل فليفيدنا به، وإلا فليراجع المسألة إن شاء الله تعالى. عسى الله سبحانه وتعالى يفتح علينا في هذه المسألة. هذا فيه أحد الإخوة قال هناك شبهة، وهي قول بعض المبتدعة، قال وهي حجة لهم، يعني في زعمهم، لعله يقصد في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث التمسك بكتاب الله بغير أن يذكر التمسك بالسنة، فما وجه هذا القول؟ قال ما هو الحل؟ ليس حل، ولكن ما هو وجه هذا القول؟ كيف توجيه هذا القول؟ هذا ليس فيه مشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل هذا يعني أنه من قال لا إله إلا الله دون أن يقول محمد رسول الله؟ لا أبدا. وإذا قال عليك بكتاب الله، تجد إماما مثلا يقول عليك بكتاب الله ولم يقل وعليك بسنة رسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني أنه ينصح بالكتاب وحده دون السنة؟ أبدا، هذا لا يفهمه إلا رجل يعني لم يؤتى حظ من الفهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلم يؤتى حظ من الفهم، ولكن عليك بكتاب الله يعني بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من باب إطلاق الخاص وإرادة به العام، أن تريد به العام، يعني أنك تجمع الكتاب والسنة إذا قلت الكتاب وحده، بما أن الكتاب فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عليكم السلام ورحمة الله. فكتاب الله عز وجل إذا قال لك أو سمعت إماما يقول أو في حديث يوصي بكتاب الله ولم يذكر السنة، فكتاب الله المقصود به القرآن ومعه السنة، المقصود به القرآن ومعه السنة، لأن في كتاب الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي كتاب الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
وفي كتاب الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فالسنة مذكورة في كتاب الله، فالذي يقول أنا أكتفي بكتاب الله هذا مخطئ، لأن في كتاب الله أمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alors pour ceux qui disent qu'on doit suivre le Coran parce que seulement, et il n'a pas été cité dans certains récits, dans certains hadiths, il n'a pas été cité, il n'y a pas eu lieu de citation de la Sunna. Ça, ces gens-là se trompent parce que lorsqu'on cite le Coran, ceci implique obligatoirement la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de preuve pour les gens de la bid'ah, pour les innovateurs, il n'y a pas de preuve en ce qu'ils prétendent, étant donné que le Coran lui-même, dans le Coran, il incite, Allah subhanahu wa ta'ala incite à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu dis, je te conseille le Coran, je te conseille pour ton dîn de lire le Coran. Ça, je t'ai conseillé le Coran et en même temps la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoique je ne l'ai pas citée, étant donné qu'elle est impliquée dans le Coran. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, comme j'ai cité les versets, Allah subhanahu wa ta'ala il châtie les personnes qui refusent de se mettre en conformité avec les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé dans le Coran que ce n'est que des prétentions ceux qui disent qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'est des textes, c'est un texte général. Et il y a des particularités dans d'autres textes qui expliquent. Il y a d'autres textes qui expliquent d'autres textes. Comme vous savez très bien, le Coran, le plus haut niveau, le plus fort des niveaux d'explication du Coran, c'est l'explication du Coran par le Coran lui-même. Parce qu'il y a des versets qui expliquent d'autres versets. La deuxième catégorie, c'est expliquer le Coran par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième catégorie, c'est d'expliquer le Coran par les commentaires des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu. La quatrième catégorie, c'est d'expliquer le Coran s'il n'y a pas tous ces cas-là, c'est-à-dire il n'y a pas des versets qui expliquent d'autres versets, on verra, on cherchera les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui expliquent ces versets-là. Si on ne trouvera pas, on cherchera les commentaires des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que c'était des personnes qui ont vécu la révélation, et celui qui vit la révélation n'est pas comme une personne qui ne l'a pas vécue. Parce qu'il a tous les indices qui permettent d'expliquer exactement et juste les versets. Si on ne trouve pas, dans la quatrième catégorie, si on ne trouve pas, on se basera sur la langue arabe. On se basera sur la langue arabe telle qu'elle était avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au IIIe siècle. Jusqu'au IIIe siècle, un règlement fait, une règle faite par les scientifiques dans la matière, dans la langue arabe. Parce que après les 300 ans, il n'y avait plus d'arabe parfait comme il était, parce qu'il y avait la conquête de l'islam et tout. Après, il y avait les non-arabes qui se sont convertis à l'islam, et les arabes purs qui ont vécu avec les non-arabes, ce qui a fait un effet néfaste pour la langue arabe de ces arabes-là. Alors quoi penser de ceux qui ne sont pas arabes? Alors, de 300 ans, ils ont calculé à 300 ans. Après 300 ans, la parole de quelqu'un dans la langue arabe, ce n'est pas une preuve et ce n'est pas une référence. Alors, les textes généraux comme ça, qui citent de suivre le Coran, c'est comme un texte qui dit, celui qui dit qu'il n'y a point de divinité, celui qui atteste qu'il n'y a point de divinité, que Allah entrera au paradis, ça fera impliquer obligatoirement Muhammadun Rasulullah. Il a dit que la ilaha illallah. Ce qui est cité dans le hadith, ce n'est que la ilaha illallah. Mais c'est expliqué dans d'autres hadiths que Muhammadun Rasulullah. Il y a eu un rajout explicatif. Un rajout explicatif, quoique
La ilaha illallah tout seul, hein, comme formule toute seule, on peut comprendre par là Muhammadun Rasulullah. Parce que celui qui dit la ilaha illallah, il doit se soumettre à la parole d'Allah. Sinon, d'où est-ce qu'il va retirer les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il va les retirer du Coran. Hein, il va les retirer du Coran. Et si on se réfère au Coran, ceci nous amènera obligatoirement à attester qu'il n'y a point de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Non. Les chrétiens, c'est ce qu'ils prétendent. C'est ce qu'ils prétendent, les juifs et les chrétiens. Ben c'est ça, c'est un terme général. Un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Allah comme Allah il le veut. Peut-être il croit en Allah, mais selon sa conception à lui. Hein? D'accord. Où est-ce qu'on était arrivé, le dernier cours de Tawhid? معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait parlé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce n'est qu'un être humain, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la révélation. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنما إلهكم إله واحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est qu'un humain, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a privilégié par le message, par la révélation, par le message, par la révélation, par le contact de l'ange Jibril. C'est pas Gabriel, parce que c'est un nom. On ne va pas dire Pierre. On va l'appeler en arabe Hajar. On ne va pas traduire les noms, c'est intraduisible. Quoique ça existe. Ibn Hajar. Ça ne veut pas dire obligatoirement le fils de Pierre. Mais c'est intraduisible. Jibril. Aïssa. Comment ils l'appellent les chrétiens? Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire fils de Dieu, tiré du grec. Tu as fait des recherches dessus? Oui. Des dates. Mat? Il est mort? فقلنا قال الشيخ الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. Connaître le prophète صلى الله عليه وسلم, ce n'est pas le connaître par sa biographie tout entière, c'est-à-dire connaître son nom, connaître ses femmes, comment elles s'appelaient ses femmes, connaître son père, son grand-père, ça c'est secondaire. Mais connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que veut dire par là l'auteur, c'est le connaître par les preuves qui te permettent de dire que c'est vraiment un messager, comme il l'a dit, c'est un messager d'Allah et c'est un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître les points qui te permettent de dire que c'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans le sujet, il y a beaucoup de savants qui ont écrit des livres sur les points qui permettent à la personne de comprendre et de croire à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux signes qu'il a ramenés avec lui et aux miracles. Alaykum salam wa rahmatullah. من بين هذه الكتب عمر. هذا اسم كتاب. ماذا تسمى هذه الكتب؟ غير عمر. تفضل. لا. هذا هو في نسبه وأخلاقه. هذه قلنا لأنها ليست هي الباب الأول.
الذي به يعرف الرجل أن هذا نبي لله وهذا رسول لله. ولكن الذي يهم في هذا الأمر كله وهو أنك تعرف أن هذا الرجل حقيقة نبي. في الشمائل إيش موجود في الشمائل؟ موجود كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم، كيف كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم طويل إلى كتفيه، فإذا أخذ منه فإلى شحمة أذنيه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أطويل أم قصير أم عريض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عريض بين الكتفين، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كتة، عليكم السلام ورحمة الله، كتة وتخينة، ولم يكن فيها أكثر من 20 شعرة بيضاء. تفضل. هذه شمائل تزيد في معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيخ قال ومعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم أي نوع من المعرفة. نحن الآن عندنا ذكرنا الآن معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد أنها ليست هي المقصودة من كلام الشيخ، لأنه يريد أن يعرفك النبي صلى الله عليه وسلم، يريد منك أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. هذه هي أنواع الكتب اسمها دلائل النبوة. دلائل النبوة من كتب فيها عمر؟ تعرف من كتب في دلائل النبوة؟ تفضل أخي. ما عندك؟ من هو؟ تفضل. صحيح المسند من دلائل النبوة، لكن الحقيقة أنني كنت أقصد من قبل الآئمة القدامى. طيب. كتب فيها الإمام البيهقي، وأظنه أوسع كتاب. الإمام البيهقي في دلائل النبوة 7 مجلدات. دلائل النبوة للإمام البيهقي أبو بكر البيهقي الشافعي رحمه الله. Alors ce qu'on a dit, عليكم السلام ورحمة الله، الشيخ رحمه الله تعالى lorsqu'il a cité الأولى العلم, c'est le savoir, c'est la science. وهو, il a commencé à expliquer ce qu'est le savoir. وهو معرفة الله, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ومعرفة نبيه, ومعرفة نبيه. معرفة الله هو أنك تعرف الله سبحانه وتعالى بأمور تجعلك تعتقد بأنه هو الرب وهو الإله وهو الخالق وهو المعبود وحده. C'est que tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala par les preuves et par les signes qui te prouvent que Allah, c'est lui qui mérite l'adoration et c'est lui seul le créateur. C'est-à-dire connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en regardant dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu vois en toi-même comment tu es conçu, en regardant ça, en regardant la terre, le ciel, les étoiles, le soleil, et la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le soleil, et la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la lune, et comment on peut compter les jours à travers la lune, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, à travers les croissants, tout ceci te servira de preuve pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la connaissance, ce n'est pas une connaissance comme ça, par exemple, un nom, il s'appelle Al-Qadir, il s'appelle Al-Rahim, sans aucune explication et sans aucune recherche après cela. Mais ce que demande un cheikh de Talib al-Ilm, demande de lui qu'il connaisse Allah, qu'il sache qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en regardant la création, en te regardant toi-même. في التدبر في مخلوقات الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Alors par ces signes-là, on doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Comme
Ceux qui disent qu'on ne croit pas qu'il y a un créateur, un divin, ça on ne croit pas. Alors le musulman, qu'est-ce qu'il leur a dit? Un musulman, il leur a dit, alors c'est qui a créé tout ça? Toi tu viens comme ça? Toi tu viens avec tous les détails qu'il y a sur toi, il y a chez tous les humains. Comment ça se fait? Cette chose qui ne se trompe pas. Chaque être humain, il a 5 doigts. Est-ce qu'il y a 40% qui naissent avec 6 doigts, avec 4 doigts? 40, 20, 10? 1%? 1% c'est trop, mais ça n'existe pas. Hein? Et même l'être humain, il sait qu'il y a une anomalie. Il dit il y a une anomalie. Hein? Une anomalie dans le niveau des cellules. Alors, il approuve que c'est une anomalie. Alors, c'est qui a fait que chaque être humain, il a 5 doigts dans chaque main et les orteils 5. Hein? Et que chaque être humain, il a les sourcils, hein, au-dessus. Personne n'a eu les sourcils au joue. Hein? Sinon, on dira que c'est une anomalie. Et pourtant, il doit bien y avoir quelque chose qui les a fait comme ça. Alors, eux, ils ont dit, non, c'est la nature. C'est la nature. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est un savant. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, alors il n'y a plus de problème. Entre nous et vous, il n'y a plus de problème. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauf que nous, on l'appelle Allah et vous l'appelez nature. Hein? Sauf que nous, on l'appelle Allah et vous l'appelez nature. Et vous, ce que vous détestez, c'est les noms. Mais ça fait rien. Adorez cette nature. Faites salat kham salawat, parce que cette nature, c'est elle qui nous a dit faites la salat, et faites le zakat, le sawm, le hajj. Mais malgré ça, ils ne veulent pas. Hein? C'est des personnes qui ils ont étudié pour contredire la vérité. C'est ça la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a su que, comme le frère vient de citer, le sujet de Shama'il, les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains savants, ils ont écrit sur le sujet. Parmi eux, le plus célèbre livre c'est de l'imam At-Tirmidhi, l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah, ibn Sawra, Abu Isa At-Tirmidhi, rahimahullah, il a écrit son livre Al-Shama'ilu Al-Muhammadiyya. Al-Shama'ilu Al-Muhammadiyya. Il cite là-dedans tous les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était, comment il s'habillait, comment elle était sa monture, comment il était son épée, comment elle était, ses cheveux, comment il se coiffait, sa bague, où est-ce qu'il la mettait, à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur sa bague, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il riait ou bien il souriait seulement, hein, la taille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'apparence, comment elle était, sa barbe, comment elle était, est-ce qu'il coiffait sa barbe, est-ce qu'il mettait du parfum, tout ça, ça s'appelle Al-Shama'il Al-Muhammadiyya. Comment il marchait rapidement, pas rapidement, ça. Tout ça, il est cité dans le livre de Tirmidhi. Donc il y a des hadiths authentiques, comme il y a des hadiths faibles. Après, il y avait l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a fait une authentification du livre, Mukhtasar. Après, il a fait un résumé, alaykum salam, il a fait un résumé du livre, il a appelé le résumé des caractères du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyya, et il a authentifié chaque hadith. Est-ce que c'est un hadith authentique, est-ce que c'est un hadith bon, est-ce que c'est un hadith faible, et tout est cité là-dedans. Jazahullahu an al-Islam wal muslimina khayr al-jazaa wa rahimahullah. Mais ce n'est pas cette connaissance qui mènera la personne à ce qu'il atteste vraiment que c'est un messager d'Allah. Ce n'est pas en regardant les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils étaient longs jusqu'aux épaules, hein, que ceci nous mènera à dire que c'est vrai, c'est un messager d'Allah. Non. Mais il y a d'autres preuves. Mais dans ceci, bien sûr, il y a des citations
de certaines choses qui prouvent que c'est un messager d'Allah, comme le cachet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait sur son dos. Et personne n'avait ça qu'un prophète, que le dernier des prophètes. Mais le sujet le plus important, ça s'appelle Dala'ilun Nubuwah, les preuves de la prophétie. Les preuves de la prophétie, j'ai dit que les savants, ils ont écrit sur le sujet. Al-Imam Al-Asbahani, il a écrit 2 volumes. Il a écrit 2 volumes. Il a cité tout ce qui prouve la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je crois bien après lui, il y avait l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, l'imam Abu Bakr al-Bayhaqi, il a écrit son livre Dala'ilun Nubuwah aussi, les preuves de la prophétie, qui est en 7 volumes, avec disons une authentification. Et comme a cité le frère, Cheikh Muqbil Abu Abdurrahman, Hafidahullah, au Yémen, il a écrit l'authentique des preuves de la prophétie. C'est-à-dire, il a cité tout ce qui est authentique. Il n'a cité que ce qui est authentique dans les preuves de la prophétie, dans un seul volume gros, bien embelli par des hadiths authentiques. Qui nous cite un hadith des... Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui nous cite un hadith de Dala'il al-Nubuwah? Amin, هذا hadith. في دلائل النبوة, preuve de la prophétie. يعني القمر بيده نصف القمر نصف القمر على اليمين ونصف القمر على الشمال. عليكم السلام. الله ما أعرف. عليكم السلام ورحمة الله. Ça, c'est parmi les preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un signe, que c'était vraiment un prophète et un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur montre un signe, puis il leur a dit, regardez la lune, elle s'est fissurée en 2 parties bien distinguées. Quand on était jeune, il y avait toujours un nuage au-dessus de lui. Quand il était dans le désert, il y avait toujours un nuage pour protéger. Il y a un chrétien, un savant chrétien, il avait remarqué qu'il y avait une caravane avec un nuage dessus. Il a fait amener la caravane. Alaykum salam. Aussi, il doit avoir un dissimulé. Où est-ce que tu as vu ça? Dans quel livre? Ah, Allah هذا مين؟ ها؟ Regarde, moi je vais vous citer une des preuves. قال الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في قراءة حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد. Dans ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de dire à Abi Lahab qu'il va rentrer en enfer éternellement. Il lui a cité ça. Abu Lahab, il aurait bien pu dire aux musulmans, regardez votre prophète, votre prophète, il a dit que moi je ne vais jamais me convertir. Et ben voilà, je me convertis. Il aurait bien pu faire ça. Mais la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit que celui-là, il ne va pas se convertir, il ne va pas se convertir. Et il est mort sans se convertir. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité que Abu Lahab ne va pas se convertir, pourtant il avait le libre arbitre. De choisir. Si vous voulez se convertir, il se convertissait. Comme ça, il détruirait complètement, comme c'était son intention, il détruirait complètement la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la véracité du Coran. Mais il n'a pas fait, pourquoi? Parce que c'est vraiment un prophète qui ne dit pas des choses de lui-même. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. Lorsqu'il y avait la guerre entre les Byzantins et les Perses, les kuffars de Quraysh, ils ont dit, si je ne me trompe pas, alors ils ont dit, les kuffars de Quraysh, nous on est avec les Perses, mushrikin, pareil qu'eux. Abu Bakr et un groupe, ils ont dit qu'Allah détruise les mécréants par les gens du livre, c'est-à-dire les Byzantins. Puis ils ont fait un genre de pari entre eux. Abu Bakr, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les Byzantins, ils vont ils vont gagner dans la bataille. Puis il leur a dit, c'est les Byzantins qui vont gagner. Puis ils ont dit non, c'est les Perses. Ça a commencé la bataille. Puis c'était les Perses qui ont gagné. Ils ont dit, ton prophète il dit. Puis il est venu vers le prophète ensemble, il lui a dit, moi je leur ai dit que les Byzantins ils vont gagner et ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu. Il a dit, tu leur as dit ça? Pourquoi tu leur as dit ça? Il lui a dit, Bed'u, parce que c'est cité, Bed'a Sinin, fi Bed'a Sinin, chez vous c'est combien? Il a dit, 3 et 9 ans, à peu près. Il leur a dit, dis-leur qu'ils vont refaire encore une autre bataille et c'est les Byzantins qui vont prendre la revanche et ils vont gagner. Et ça a été le cas. Que ça s'est déroulé encore d'autres émeutes entre les deux camps. Puis les Byzantins ils ont déclaré la guerre, puis ils ont gagné les Perses. Ça c'est une des preuves. Le Coran c'est la première et c'est la plus forte des preuves. Les hadiths, parmi les hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول في الحديث الصحيح يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا ولكنكم كثير إنكم يومئذ لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Le hadith encore au plus loin. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, l'heure elle est proche où votre communauté, c'est-à-dire la communauté de l'islam, toutes les autres communautés, ils vont manger de cette communauté comme si c'était des chameaux qui entourent une soupière pleine de blé ou plein de trucs comme ça pour manger.
Alors la communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré comme si c'était cette assiette ou bien cette nourriture pour les chameaux. Et les chameaux, c'est comme si c'était les autres nations. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été demandé, lorsqu'il il leur a dit ça, le compagnon, il lui a dit, alors, est-ce que par notre nombre pas suffisant à cette époque-là? Il a dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, vous serez trop nombreux, mais vous serez éparpillés et divisés. Vous serez éparpillés et divisés. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Presque chacun il prétend qu'il a un parti. Chacun il a un parti, chacun il a une nationalité. Chacun il a un aqidah, chacun il a son opinion. Et tous divisés, tous éparpillés, et toutes les autres nations comme des vautours. Comme des vautours en train de... On est nombreux, n'est-ce pas? Les statistiques de l'UNICEF, combien ils disent? 1,2 milliard Combien ils étaient Sahaba radiallahu anhum? Ils étaient des milliers. Ça n'arrivait pas à 1 million. Mais aujourd'hui, 1,2 milliard. Et quand c'était un vieux qui se faisait malmener par des gamins, par des cailloux et tout. Ça c'est une des preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite que à la fin des temps, il y aura des maladies qui n'ont jamais existé. Il cite qu'il y aura des maladies qui n'ont jamais existé. Alzheimer, des trucs comme ça. Allahumma musta'an, je ne sais même pas de quoi ça. Il y a des maladies, na'ouz billah, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Tu lui dis, fais-moi un rang, il fait un demi-rang. Pourquoi? Parce que là-dedans, Allahumma musta'an, nas'alullah al-afwa wal afiyah. إذا قضى الله أمرا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون. Des maladies qui n'ont jamais existé. C'est même bizarre. Même du côté scientifique, c'est bizarre. Ça vient d'où? Ça tombe une grippe, ils croient que c'est une grippe, dans des médicaments. Après ça, ils cherchent, que des gamins, ils meurent. Ce qu'il y a comme maladie ici, vous voyez très bien les moyens qu'ils ont. Mais ce qu'il y a comme maladie ici, il n'y a pas en Algérie, il n'y a pas au Maroc, subhanallah, Allah musta'an. En Algérie et au Maroc, pour avoir une piqûre, il faudra qu'il emprunte à un autre hôpital. Une seringue. Une seringue, ça tourne entre 3 hôpitaux. Allah musta'an. Mais, alhamdulillah, Allah musta'an, nas'alullah l'afwa wal afiyah. Et si les gens d'ici, ils vont là-bas, ils vont crever, ça y est. Au bled, les enfants, pieds nus, morveux, ils jouent dans les égouts, ils rentrent le soir, tu dors comme ça tes pieds noirs, ils les lavent comme ça avec de je ne sais quoi, puis il dort, le lendemain il rejoue dans la même place. Prends un enfant, un anglais ou un français ou un allemand, tu le fais passer seulement par voiture, il est fini. اللهم المستعان نسأل الله العفو والعافية وأن يحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة نبيه. إذن l'important c'est de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au premier lieu de le connaître par le point qui nous attire à croire en sa prophétie, qui nous attire à croire en sa prophétie alayhi sallallahu wa sallam. فهذا هو الأمر المقصود أولا. Mais la deuxième science, la deuxième connaissance qui est pareil que le Ash-Shama'il, comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait et tout, comment il marchait, ça renforce l'origine qui est l'épreuve de la prophétie. Ça ne fait que renforcer. Ça aide la personne à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à le suivre parfaitement. Parce que la personne qui aime une personne, il cherche à la suivre. Min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala, par la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous a laissé l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il s'habillait, comment il se coiffait, comment il parlait, comment il souriait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais tu l'entends, il brille comme nous. Il brille jusqu'à ce que
Allah al-Musta'an, musiba, wallah, des frères, Allah al-Musta'an, des frères, des fois des sœurs, Allah al-Musta'an. Des fois, comment on rigole, ce n'est pas de la sorte, ce n'est pas de la sunna. Comment on rigole, tu vois complètement ses dents. Hein? Tu vois ses poumons de l'intérieur. Ça sert à quoi? Ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rire de la sorte. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait. Et lorsqu'il souriait, il mettait sa main sur la bouche. Regardez, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, il plaisantait avec des compagnons, il plaisantait, mais il ne disait que vrai. Aujourd'hui, un de nous, il plaisante avec la barbe de son frère comme ça. Ah, c'est quoi ça? Plaisante, tu te moques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette plaisanterie va t'amener à la mécréance, il faudra se contrôler. Il faudra enrichir notre connaissance dans les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait. Comment il se comportait. Ça nous suffit seulement de voir comment Anas ibn Malik radiyallahu anhu, الإمام الزهري كما روى ذلك الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله, nous a rapporté par la chaîne de transmission, la bonne chaîne de transmission, que l'imam al-Zuhri à Damas, il est rentré à la maison de l'imam Anas ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans. Hein? Il est rentré, bien sûr, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des années. Et il est rentré chez Anas ibn Malik. Il est rentré, puis il a vu Anas ibn Malik tenir sa tête et il pleurait. Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tenait sa tête et il pleurait tout seul. Après l'imam al-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, le professeur de l'imam Malik. Alors, al-Zuhri, il a demandé à Anas ibn Malik, il a demandé, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il lui a dit, a'udhu billah. Il lui a dit, je ne reconnais plus rien de leur religion, sauf leur direction vers la qibla lorsqu'ils font salat. Sauf leur direction dans la qibla. C'est-à-dire, ils se dirigent comme ça. Hein? Ils se dirigent comme ça. Ça, c'est à l'époque d'un sahabi, il n'est pas encore mort. Un sahabi, il a vu dans la communauté que ça y est, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien de l'islam. Hein? C'est-à-dire comportement par notre sujet, le comportement. Comportement, n'en parlons pas. Enfin, un musulman, tu l'entends parler, tu ne peux pas différencier entre un musulman et un mouchrik ici. Comment les mots qui sortent, la façon de parler, tu as peur de parler avec lui comme ça, peut-être. Hein? Tellement c'est bas comme niveau. Alors la personne, elle doit faire l'ijtihad, elle doit faire des efforts pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les comportements alayhi salatu wa sallam. Ça vous suffit seulement de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a fait tazkiya au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son comportement, sur son éducation, un terme plus vaste. Wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka la ala khuluqin azim. Une éducation grandiose, forte, trop élevée, masha'Allah. C'est le niveau le plus élevé de l'éducation de l'être humain, c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de sourire au moment de sourire, et d'être strict au moment d'être strict, et de rougir de colère au moment de rougir de colère. Tel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas comme essayent de le décrire certains, d'une image évangélique. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait. Oh! Quoi? Il souriait seulement, et ils ne savent pas qu'ils sont en train de noircir la face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Parce que ça fait partie d'une faiblesse d'une personne d'être sur un seul côté. Alors que la personne, elle doit rire au moment de rire, et il doit être nerveux au moment de s'énerver. Quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait rien qui contredisait Allah subhanahu wa ta'ala. Il voyait quelqu'un et il disait, dans la khutbah, il prêchait à l'islam,
Il disait Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashad. Wa man ya'sihima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Bi'sa khatib al-qawmi ant. Qul wa man ya'si Allaha wa rasulahu. Il a vu une chose qui peut être bien interprétée. Mais étant donné que le peuple, que la masse qui l'écoutait, c'était des nouveaux dans Din l'Islam, ils étaient anciens dans Shirk, alors lier les deux, Allah et son prophète, les lier, ça peut être compris bien chez quelqu'un qui a déjà des années, il a déjà Tawhid dans son cœur. Mais lier entre le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala dans une seule phrase avec ET, l'atf, ça peut être mal compris. Tu peux faire comprendre les gens comme si c'était le prophète et Allah en même temps. Comme font nos parents. Nos parents, qu'est-ce qu'ils font chez eux? Tu trouves dans les maisons des frères, nos maisons, tu rentres, tu trouves Allah, une assiette écrit Allah et une autre assiette écrit Muhammad. Si tu ramènes un païen, tu lui dis ça, c'est notre divin. Ça, c'est le nom de notre divin. Il dit lequel? Celui d'à droite ou bien celui d'à gauche? Alors, tu les as mis en même lieu. Alors que ni ça, ni d'autre façon, ce n'est le respect. Ça ne fait pas partie du respect. Parce qu'au moment où on a pris le respect du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les assiettes, sur les plateaux, sur les draps, sur les tissus, plus on a respecté Allah dans les draps, dans les assiettes, dans les plateaux, plus on l'a délaissé, on l'a fait sortir de nos cœurs. Et lorsqu'on voit les personnes qui ont ça chez eux, plus tu trouves des assiettes, des trucs comme ça, plus tu trouves la aqidah zéro. On dirait ils l'ont fait sortir et ils l'ont placé sur des assiettes. Et c'est vrai, parce que si tu vas, c'est pour l'Oria. Puis après, tu entends des histoires. Comme quoi, soit ça marche avec toi, tu lui fais l'Oria. Soit ça marche avec toi, soit on l'envoie au bled. Pour qui au bled? On l'envoie chez un vieux, ils ont dit que il a un bon effet. Allah Musta'an. Ils ne savent pas que c'est une guérison momentanée, plutôt liée à des conditions. Tu sors de ces conditions-là, après ils vont t'amener encore une fois. On l'a emmené au bled, mais c'était bien, mais après ça a sauté. Shirku billah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ma'rifatu Allahi wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les sujets qui te feront fonder cette foi qui est la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et comme on a cité pour la ilaha illallah, parce qu'on a cité la ilaha illallah, on a cité des conditions. La personne qui dit la ilaha illallah, il y a 7 conditions. Tu les as, les conditions? Al-ilmu, awalan. Ça contredit quoi? Al-jahl. La science, ça contredit l'ignorance. Al-yaqin, la certitude, qui contredit le doute. Al-ikhlas, la sincérité, contredit al-shirk, l'associationnisme. Comment? Al-sidq, la véracité, qui contredit le mensonge. Al-mahabba, l'amour, en ce que cite cette formule qui est la ilaha illallah, il n'y a point de divinité que Allah. Tu dois aimer tout ce que te cite cette formule. Yarhamukallah. L'amour, c'est-à-dire la haine, le contraire c'est c'est la haine. Al-inqiyad. L'inqiyad c'est la soumission. C'est la conformité.
la soumission. Voyez? Le qaboul. Le qaboul, c'est l'acceptation, contredit le refus, le rejet. Oui, la huitième, le kufr bima, mais croire en tout ce qui contredit cette formule qui est là, il n'y a point de divinité que Allah. Il faudra nier toute autre divinité, parce que tu dis la ilaha illallah, mais en même temps tu égorges à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une adoration. L'adoration, ça ne part pas que pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, et à lui seul. Alors si tu égorges pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu tomberas dans l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une interdiction vraiment de valeur, alaykum salam wa rahmatullah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala man zabaha li ghayri Allahi faqad ashrak. Man zabaha li ghayri Allahi faqad ashrak. Alors si tu égorges pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala s'en passe de ton adoration. Même si tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, comme il a adoré Abu Bakr al-Siddiq, comme il a adoré Abu Bakr, wa Omar, wa Osman, wa Ali et tous Sahaba, et jusqu'au dernier des croyants avant la venue de l'heure, la fin des temps. Si on va tous adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le tawhid sincère, avec toutes ces conditions, ça ne va rien rajouter au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on va tous mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billah, comme il était Pharaon, tous, on a le cœur de Pharaon, na'udhu billah, ou Abu Lahab, ça ne va rien enlever du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama hiya a'malukum, uhsiha lakum. فما وجد خيرا فليحمد الله ومن لم يجد ذلك ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Celui qui trouvera du bien dans son compte yawm al-qiyamah, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir guidé à faire ce bien. Mais si, celui qui trouve autre que ça, c'est-à-dire que du mauvais, ou il trouve du mauvais, فلا يلومن إلا نفسه, il ne fera de reproche qu'à lui-même. فهذا هو. Non. Alors, comme on a cité les 7 conditions, les 8 conditions pour la ilaha illallah, parce que ce n'est pas une formule, tu incites par exemple un Suédois, ou bien un Danois, ou bien un Russe, tu lui dis après moi, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Il la dira peut-être, il va réussir à la dire, mais ceci ne va pas impliquer qu'il est musulman. Ceci ne veut pas dire qu'il est musulman, jusqu'à ce qu'il sache, les fondements de la ilaha illallah, ce que lui incite à faire cette formule, ce qu'elle lui interdit aussi, Et comme exemple à donner, parce que c'est un exemple contemporain, c'est l'exemple de Roger Garaudy. Roger Garaudy, le professeur, en je sais quoi, ça ne va rien rajouter à sa foi. Certains, ils ont voulu entamer une polémique. Ils ont dit non, il n'est pas un mécréant, c'est un musulman, il s'est converti. Ils ont amené cette parole à l'imam Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah. Il leur a dit quand est-ce qu'il s'est converti pour discuter est-ce qu'il a mécru. Quand est-ce qu'il s'est converti? Alors il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il a dit je suis musulman selon toi-même. Alaykum salam wa rahmatullah. Alaykum salam wa rahmatullah. Alors musulman selon toi-même, selon l'islam de Garaudy, parce qu'il leur a dit je suis musulman, mais je n'ai jamais dit que je n'étais plus marxiste. Je suis musulman, mais je n'ai jamais dit je suis musulman, mais je n'ai jamais dit que je n'étais plus chrétien. C'est quoi cet islam? C'est quoi cet islam? Allah al-Musta'an. Il n'y a pas de 5 prières en islam. C'est quel islam ça? Il n'y a que 3. La sunna, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelque chose qui s'appelle sunna. Il n'y a que le Coran. Avant, comment on doit faire le zakat? Comment on doit faire le recours, sujoud? Démontre-le nous. Al-Hajj, comment tu vas le faire?
Hein, le mariage, comment tu le fais, le nombre, ainsi de suite. Hein, comment tu fais tout cela? Ça, il s'est converti à son islam. Il s'est converti à son islam. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم, dire محمد رسول الله, dire la ilaha illallah, elle a les conditions, les 7, les 8 qu'on a cités, et محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, elle a aussi des conditions. Elle a aussi des conditions, les savants ils ont cité, الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا في القلب, dire approuver et attester qu'il a reçu un message, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un message, hein, qui est le message de l'islam. النطق بذلك والاعتراف به ظاهرا باللسان. النطق بذلك والاعتراف به باللسان. Tu vas pas avoir une foi seulement, mais tu dois dire Muhammadun Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم دمه وماله وحسابه على الله, أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alors la personne doit attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas le dire comme ça, plutôt avoir cette croyance sans le dire. والنطق بذلك والاعتراف به باطنا أو ظاهرا باللسان. ظاهرا باللسان, والأولى كانت باطنا في القلب. Troisièmement, المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق. المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل. ويترك ما نهى عنه من الباطل. La personne elle doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement on revient à la question, la première qu'on a commencé, avec laquelle on a commencé, c'est la citation de quelques termes qui impliquent d'autres enseignements. Alors si tu dis la ilaha illallah, ça tu veux dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui t'a obligé, hein, à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce pilier qui est le suivi, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de mettre en application toutes les vérités, et de croire en toutes les vérités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées, ainsi que de s'abstenir à faire tout ce qu'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, parce qu'en contradiction de ça, c'est-à-dire si tu contredis ceci, tu rentreras dans qawlullah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللهم المستعان. إنسان يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم. Il vient en contradiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit faites ça, hein, à moins que ce soit une sunna, c'est-à-dire le sunna mustahab, un acte surrogatoire, mais la personne elle ne doit pas s'opposer. Hein, la personne elle ne doit pas s'opposer. S'il veut, il le fait. S'il ne veut pas le faire, qu'il ne le fasse pas. Mais s'opposer et dire c'est vrai c'est une sunna mais il y a mieux que ça, qui est ça, il est en train de commenter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ne ramenez pas des solutions de vous-même. Vous allez les privilégier sur les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذه مصيبة. قد تكون ردة. رابعا تصديقه فيما أخبر من الغيوب الماضية والمستقبلة. تصديقه فيما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة. C'est de croire en tout ce que rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait raconté comment elle était là, la position de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, lorsque les kuffars de Quraysh sont venus rapporter
la citation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt ce qui s'est passé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ascension. Hein, qu'il est parti à Jérusalem en une seule nuit et il est revenu. Hein. Puis ils lui ont dit, ils se sont moqués de lui. Puis ils ont rapporté cette histoire à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Puis ils lui ont dit, n'as-tu pas entendu ce que raconte ton copain? C'est-à-dire, ils voulaient se moquer de lui. C'est-à-dire, voilà le point qui te montre que ton camarade, c'est-à-dire un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de raconter n'importe quoi. Alayhi salatu wa sallam. Puis Abu Bakr as-Siddiq, il leur a dit, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit, ton ami prétend qu'il a visité Jérusalem, qu'il a visité Bayt al-Maqdis, hein, qui a visité Bayt al-Maqdis la nuit. Et vous savez très bien la distance entre la Mecque et Bayt al-Maqdis, vous savez très bien combien il y a de distance. En une seule nuit, ce n'est pas faisable à l'époque. Abu Bakr as-Siddiq, quelle était sa position? Il leur a dit, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et de ce moment-là, Abu Bakr as-Siddiq, il a eu l'aqab as-Siddiq, celui qui croit tout ce qui vient d'Allah et tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il faudra avoir cette position envers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le hadith, bien sûr, il est authentique, la personne ne doit pas dire, mais peut-être ça a un autre sens. Si les hadiths, les imams de l'islam, c'est un hadith authentique, les imams de l'islam, ils ne commentent pas autrement que les commentaires des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, ou autrement que dans son sens véritable, hein, alors, et ils ne ramènent pas des sens figurés qui contredisent ce que cite le texte. Alors à ce moment-là, on n'a qu'à se soumettre et qu'à croire ce qu'a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne doit pas ramener des opinions de nous-mêmes. Plutôt, on ne va pas politiquer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, pourquoi? Parce que ça a des causes politiques dans notre époque. Alors on doit rejeter tout ce qui vient des récits du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que il y a une guerre entre musulmans et juifs. Hein? Il y a une guerre entre musulmans et juifs. Fallah musta'an. Personne comme ça, s'ils avaient l'audace seulement, ça manque un petit peu seulement. Mais s'ils avaient l'audace, ils effaceraient des versets qui parlent sur les peuples juifs. Plutôt sur le peuple Israël. Le peuple d'Israël, ils effaceraient tout ce qu'il y a d'Israël. Allahumma musta'an. Na'udhu billahi min al-jahl. فتصديقه فيما أخبر من الغيوب الماضية والمستقبلة. On doit croire en tout ce que nous a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les peuples qui l'ont précédé, hein, et sur les peuples qui vont venir dans le futur, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a raconté des histoires des peuples qui étaient bien avant, il a raconté des histoires qui viennent dans le futur, hein, on doit croire en tout ce que nous a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ça, ça veut dire automatiquement le hadith il est authentique, hein. Cinquièmement, mahabbatuhu ashadda min mahabbati an-nafsi wal mali wal walad wal walidi wan nasi ajma'in. C'est d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout, hein, plus que soi-même. Hein, on doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que soi-même. Hein, on aimera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mieux vaut qu'on meure et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas touché. Hein, comme ils disent les sahaba radiyallahu anhum, ils disaient bi abi wa ummi ya Rasulallah. Hein, fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. C'est-à-dire mieux vaut que ma mère et mon père ils meurent que tu ne sois touché de mal. Les compagnons du prophète radiyallahu anhum wa sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient à ce niveau d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui, sa foi, lui cite ceci, c'est-à-dire qu'il préfère que sa mère et son père soient touchés et qu'ils meurent et qu'ils périssent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit touché d'aucun mal,
celui qui est arrivé à ce niveau-là, il mettra en application tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui citer. Hein, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui citer. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va te dire لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Tu le dis à quelqu'un, tu te diras ouais mais il y a une divergence, il y a un autre imam, il a dit subhanallah, c'est quoi ça, une contradiction entre le prophète et un imam, ça t'a embrouillé, c'est qui que tu vas suivre? C'est quelle foi? Quelle est cette foi? Les gens, ils donnaient tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne mangent pas, mieux vaut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mange. Et nous, ça fait rien, on patiente. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mange, alhamdulillah, ça nous a rassasié déjà. Hein? Ils ne donnaient pas la nourriture à leurs enfants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé même à sortir la nuit. Hein? Il sortait la nuit, des fois il sortait la nuit comme ça, à une heure tardive. Ce n'est pas une heure de promenade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait, puis il voyait un compagnon, il sortait de chez lui. Un autre, il sort. Puis ils lui ont dit, regardez l'éducation des compagnons radiyallahu anhum envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent pas, qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu sorti en messager d'Allah? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, la sagesse, subhanallah. Il leur a dit, ça m'a fait sortir ce que je vous a fait sortir. C'est-à-dire la faim. Vous avez faim. Hein? Tu vas faire un tour, peut-être ça va se calmer. Allah al-Musta'an. Sahaba radiyallahu anhum, Abu Huraira par exemple, pour des images, comment vivaient les compagnons radiyallahu anhum, Abu Huraira, il tombait par terre et se tortillait. Il tombait par terre et il se tortillait. Hein? Comme un animal qui essaie de se gratter le dos. Abu Huraira, il tombait de la sorte. Puis il raconte Abu Huraira, ça c'est lorsqu'il est devenu aisé et tout, il a raconté ça, comment il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, je tombais par terre, je me tortillais, jusqu'à ce que quelqu'un il vienne et il pose son pied sur mon cou. Et il commence à réciter le Coran, il croit que j'ai un djinn. Hein? Alors qu'ils ne savent pas que j'ai tellement faim. Je meurs de faim. Mais regardez Abu Huraira, regardez comment ils ont été éduqués. Et Abu Huraira, radiyallahu anhu, pour voir la qualité de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Abu Huraira, c'est parmi les derniers qui se sont convertis à l'islam avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que 3 ans. Mais regardez ce niveau d'éducation. Hein? Puis, Abu Huraira, il ne disait pas, donnez-moi à manger. Hein? Bien, il n'allait pas voler. Pourtant, c'était possible. C'était possible. Du côté, la nourriture, elle est ici, personne ne voit. Tu prends et tu manges. Hein? Quelqu'un, il va dire, c'est daroura. Hein, daroura. Non, sabr. Alors, il se tortillait par terre. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il avait donné, Abu Huraira, il avait tellement faim. Hein, il avait tellement faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Abu Huraira. Il est rentré. Il a vu une soupière pleine de lait. Hein, pleine de lait dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Abu Huraira, puis il lui a dit, tiens, prends ça et donne-le à Ashab as-Suffa, c'est-à-dire aux pauvres qui sont à la mosquée de Masjid al-Nabawi. Il y a une place spéciale pour les pauvres, celui qui a des dents et tout, il la pose dans. Puis il a pris la soupière et il marchait, il regardait le lait devant lui, blanc comme ça, frais. Hein? Puis il est parti à la mosquée, mais il n'a pas bu. Radiyallahu anhu. Il n'a pas bu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné la permission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pas donné la permission. Et lui, il n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'osait pas. Malgré la faim. Puis il a donné à tout le monde, ils ont bu. Puis il est revenu. À ce moment-là, il a bu.
Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur disait pas, ne mangez pas, ils ne mangeaient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'éducation totale, hein, sabr, مع أدب النبي صلى الله عليه وسلم سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده إني يا رسول الله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعد يا عمر ce n'est pas encore. Puis il lui a dit يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل شيء حتى من نفسي قال الآن يا عمر. C'est Omar ibn Khattab, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le nom de celui qui détient mon âme, je t'aime plus que n'importe quoi, excepté mon âme. Puis il lui a dit, ce n'est pas encore. Puis lorsqu'il lui a dit ça, Omar ibn Khattab, hein, la foi l'a poussé, l'amour il a parlé, il a dit, Ya Rasulallah, sur le nom de celui qui détient mon âme, je t'aime plus que tout, même de mon âme. Puis, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est maintenant. C'est maintenant que tu as réussi à prouver ta foi, vraiment. Hein? En aimant le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il faisait le hijra. Il faisait le hijra avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis, ils sont rentrés dans la grotte. Il y avait un des pisteurs, des mushrikines, il est venu avec son cheval, il voyait le cheval, il le voyait, mais lui-ci, Abu Bakr, il tremblait tellement, il tremblait. Puis il disait à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, s'il baisse seulement le regard, il va nous voir. Il lui a dit, as-tu peur? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aqida, as-tu peur? Il a dit, Wallahi, j'ai peur. Mais j'ai peur qu'il te fasse du mal. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il a fait dua sur le mushrik. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma kfinahu bima shi't. Allahumma kfinahu bima shi't. Puis les pattes de l'animal sont rentrées complètement dans le sable. Il a sablé, hein? Il a sablé complètement, il s'est tiré. Adouallah. Na'am akhi. لا ما كان مجنون ما كان مجنون سألوه الشيخ علي حسن على هذا وقال كان مجنون من الجوع مجنون هذه ça veut dire quand tu es devenu fou. Bon, il n'y a pas un terme exactement pour expliquer. Majnoun, ça vient du mot djinn. Hein? Majnoun, ça veut dire il y a un djinn en toi. Hein? Il y a un djinn en toi. Mais je ne crois pas que ce soit à la lettre. Non. هذا هو. Il était devenu fou. Hein? Il était devenu ensorcelé par la faim, par Beljoua. Et ce n'est pas à la lettre. Hein? Alaykum salam wa rahmatullah. Naam akhi. Naam. Le mouchrik qui a suivi le prophète et Abu Bakr dans la grotte. Naam. Ça ne fait pas Suraqa ibn Malik? ممكن سراقة بن مالك وممكن. Et après il s'est convaincu dans l'islam. نعم. سراقة بن مالك. Suraqa ibn Malik. الله أعلم. أنت متأكد بهذا؟ جزاك الله خير، أسأل الله يبارك فيك. ولعنة الله على المشركين ورضي الله عن الصحابة. حفظك الله، بارك الله فيك، مفيد هذا، جيد جدا، جزاك الله خير. وما صحة خيوط عنكبوت الحمد؟ هذه ما أعلم فيها حديث صحيح. صحت في الفيلم. هذه صحت في الفيلم. صحت في فيلم الرسالة. Dans le film du messager, ça a été rapporté authentique. Il y avait l'araignée, elle est venue, elle a fait la toile, il y avait
pigeons. Mais je ne connais pas de hadith authentique sur le sujet. J'ai cherché, j'ai maintes fois cherché, mais je n'ai pas trouvé. Quand le hadith, étant donné qu'on a parlé sur le recueil, qui est Risala, c'est un film qui propage Aqidat al-Jahmiyya. Qui propage Aqidat al-Jahmiyya dans les noms et les attributs divins. Ils propagent leur foi dans les noms et les attributs divins en disant par exemple, le mushrik il a dit, c'est qui Mohammed, celui qui prétend que son Seigneur il est partout? Je ne dis pas que le Seigneur il est partout. Dans le Coran, dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus des 7 cieux. Mais Al-Asha'ira, Al-Jahmiyya, ils disent que Allah il est partout. Et ça contredit le Coran et ça contredit la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça contredit les dires des Sahaba radiyallahu anhum, et ça contredit la raison. Et ça contredit les anciens livres. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, ça contredit tout. Mais ceux qui ont fait Tazkiya du film, c'est Asha'ira. Alors ils ont essayé de infiltrer cette foi. Bien sûr, ils n'ont pas réussi avec les hadiths et les versets. Alors ils ont fait sous forme de film. فالله المستعان والشيعة كذلك هم الذين قاموا بتأييد هذا الفيلم. Pour cela, vous ne trouvez pas, vous ne voyez jamais, vous ne réussissez jamais à voir Ali ibn Abi Talib. C'est comme le messager, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, tu vois que son épée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois que son bâton. Peut-être même il y a un privilège, une épée et un bâton. Fallah al-Musta'an. C'est marqué, c'est vu que c'est conforme à l'école chiite. Non, au conseil chiite suprême de Liban. Fallah al-Musta'an. وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا قال محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. وسادسا تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته. Ça aussi c'est la 6e condition, c'est de précéder la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la parole de quiconque, de citer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la parole de quiconque. Citer la parole d'Allah, citer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit les privilégier, étant donné que c'est la révélation, étant donné que c'est de la révélation, et étant donné que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est explicative au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فتقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته والعمل بسنته. فهذا c'est mettre en application la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. ففي هذا يقول العلماء أن الفرق بين أهل السنة, la différence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a, c'est que les gens de la sunna, les gens de la sunna, ils délaissent la parole et les dires des gens pour la sunna, et les gens de la bid'a, ils délaissent la sunna pour la parole des gens. C'est le contraire. Alors, c'est privilégier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la parole de quiconque, que ce soit un sahabi, que ce soit un tabi'i, que ce soit حتى النبي نبي آخر, لأن يرحمك الله, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده لو كان موسى حي لما وسعه إلا أن يتبعني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré que si Moussa alayhi salam il était vivant entre nous, ça ne lui suffira que de suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quoi penser de quelqu'un qui n'est pas comme Moussa alayhi salam? Quoi penser pour quelqu'un qui n'est pas comme Moussa alayhi salam? Fadda. قال لعمر لكن الحديث هذا الحديث لو كان موسى حي لما وسعه إلا أن يتبعني. فسي موسى عليه السلام
il n'aura pas le choix que de suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors quoi penser de Abu Bakr, qui n'est pas comme Moussa alayhi salam? Quoi penser de Omar, de Osman, de Ali? Alors si cela, quoi penser de Abu Hanifa, qui n'est pas comme Abu Bakr et qui n'est pas encore plus comme Moussa alayhi salam? Quoi penser de Abu Hanifa et de Malik et de Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal? Alors si cela, ils n'auront pas le choix que de suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi penser d'un contemporain, qui ne vaut peut-être même rien, ni piété, ni science, ni foi, ni rien. Il vient, il dit, ouais, le prophète c'est vrai qu'il a dit ça, mais moi je pense, étant donné qu'on vit le 3e millénaire, qu'est-ce que tu vis? Tu vis rien. Toi tu es un mort, sauf que tu es en train de bouger seulement. Tu es un mort, ton cœur il est mort. Allah al-musta'an, nas'allah yakfina sharra. وشر كل معاصر يعاند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وبإذن الله نكتفي بهذا القدر حتى يكون السير إلى المساجد بإذن الله صلاة المغرب وننتشر بإذن الله. فمرة قادمة بإذن الله نأتي على معرفة دين الإسلام بالأدلة والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من كان عنده سؤال جزاكم الله. أكرر مرة أخرى، من كان عنده سؤال يكتب في ورقة ويأتينا به المرة القادمة، وما تحرج الإنسان يبقى هنا. Je ne fais pas un mètre que dans un quart d'heure. Le mètre je le fais en un quart d'heure. Allah المستعان. جزاكم الله خير. Peut-être je ne suis pas si rapide que ça, mais pas à ce niveau. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خير.